بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ آج ان کا یوم وصال بھی ہے۔ سوچا کہ ان کی زندگی کے متعلق کچھ جو میرے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 ایئرس یعنی کہ 41 سال ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب میں مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافیہ، طاہرہ، سید النساء اہل الجنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور انہیں کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈال آپ نے والد امام الانبیاء کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام قعود نشست و برخاست عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوڑی لا کر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حالت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کمسن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین والآخرین کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نبٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اس سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا اور نکاح کا مہر 4 سات مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جید صحابہ کرام کی بڑی تعداد سے شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔
फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी। कंजुल अमाल में लिखा हुआ है जी। सही बुखारी में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ख़वातीन उम्मत की सरदार हैं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इससे तंग किया इसने मुझे तंग किया, और जिसने मुझे तंग किया इसने अल्लाह को तंग किया। जिसने अल्लाह को तंग किया करीब है कि अल्लाह ताला इसका मुआवजा करे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान खानगी अमूर की तकसीम इस तरह फरमाई कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदरून खाना सारा काम सर अंजाम देंगी और अली अल मुर्तज़ा बैरून खाना के फ़राइज़ अंजाम लाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में ज़ख्मी हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की मरहम पट्टी का बेमिसाल कारनामा सर अंजाम देने वाली शख्सियत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। और बुखारी शरीफ में है कि सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वा उहद में हुज़ूर के ज़ख्मों को धो रही थी और सैयदना अली अल मुर्तज़ा पानी डाल रहे थे। जब देखा कि पानी डालने की वजह से खून बह रहा है तो एक चटाई लाकर इसकी राख ज़ख्मों पर लगाई जिससे खून बंद हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत प्यार फरमाते थे। जब मिलने की गरज से तशरीफ़ लाती हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते, माथे पर बोसा देते और अपने साथ बैठा लेते। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके खान तशरीफ़ ले जाते तो सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतरामन खड़े हो जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त मुबारक को बोसा देती और अपनी नशिस्त पर बैठा लेती थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 29 साल थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। हुज़ूर की हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी क्योंकि अब सिर्फ औलाद में वही हयात थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल से एक दिन कबल बुलाया और जब तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में बातें की। सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दीदा हुई, फिर बुलाकर कान में कुछ कहा तो हंस पड़ी। जब सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत आयशा ने पूछा कि हुज़ूर ने क्या फरमाया तो अर्ज़ करने लगी कि पहली दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसी हालत में इंतकाल करूँगा तो मुझे रोना आ गया, और दूसरी दफ़ा फरमाया कि मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम ही मुझे आकर मिलोगी तो मैं हंसने लगी। सही बुखारी में लिखा हुआ इस चीज़ के बारे में रेफरेंस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहत पर नहायत दर्द व सोज के आलम में फरमाया था, मुझ पर मुसीबतों के इस कदर पहाड़ टूट पड़े हैं कि अगर ये मुसीबतों के पहाड़ दिनों पर टूटते तो दिन भी रात बन जाते। सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा रात के वक्त उठाया जाए ताकि इस पर गैर मर्दों की नज़र ना पड़े। सईदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत इस्मा बिनते अमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया। मावनत में हज़रत अबू राफ़े जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे कि बीवी सलमा उम्मे ऐमन शामिल थी। इस सारे इंतज़ाम की निगरानी हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमा रहे थे। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने खालिक़ कायनात से हज़रत अली अल मुर्तज़ा के 5 औलादें अता फरमाई, 3 लड़के और 2 लड़कियाँ। इनका अस्माए गिरामी हैं हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह पाक मुसलमान औरतों को खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज क्योंकि उनका यौम मिसाल था, सोचा आपके साथ उनके ज़िंदगी के अहवाल शेयर किए जाएँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब क़यामत का दिन होगा तो एक ऐलान करने वाला ये ऐलान करेगा, ए अहले मजमा अपनी निगाहें नीचे कर लो। यानी कि जो क़यामत वाले दिन ये ऐलान होगा कि ए अहले मजमा अपनी निगाहें झुका लो। उसकी वजह क्या होगी? ताकि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात से गुजर जाए। जामे सगीर अरफुल हमज़ा सफ़ा 57 हदीस नंबर 822।
امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹو ویڈیو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں تھی آپ کو اچھی لگے ہوگی۔ اگر آپ بھائیوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے گزارش ہے اس کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔